to say that we are with you to carry forward this fight, this struggle. And many MPs from the DMK, from the Lok Sabha and Rajya Sabha today have come with me to extend their support and say on behalf of the DMK that we understand your struggle, because the DMK has been fighting this fight for many years. From the day the NEET was introduced, our leader Dr. Kalaignar and after him our leader M.K. Stalin have been fighting against NEET. We have been saying that this NEET examinations and whatever entrance examinations are against the underprivileged students of this country. It is against the students of this country. This entire entrance examinations, NEET examinations, take away the right of our students to enter into medical colleges. Children, students with dreams and aspirations to become doctors, to save the society, to serve the people of this country. They are not given opportunities to pursue their dreams because the entrance examinations become a hurdle, a stumbling block, and only the privileged students and students from cities are able to sit for these examinations and pass them. The DMK has been consistently fighting against. We passed a law against NEET when the DMK was in government in Tamil Nadu. But you know, as many of the laws which were passed and which the BJP government does not like, the governor sat on it and now the president refuses to sign it. This struggle has been going on in Tamil Nadu. The students of Tamil Nadu have been fighting against this, fighting this fight. And today, we are very happy to come here to extend our support on behalf of our leader and my party to the students of this country who've come together to fight, to get back their rights, to stand as one. From different, when I was walking in, I saw students from different parts of the country, some of them from Tamil Nadu. They have come here to say that we stand with you. The youth of this country stands against injustice. They've been calling us anti-nationals, urban nationals. We proudly accepted that as a proud thing by the union government, because we are the ones who have been fighting for the rights of this country. இங்க ஜந்தர் மந்தர்ல நம்மளுக்கு மோடி அரசாங்கமே போராட்டம் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கு. ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தாவேக அரசு இதுக்கு எந்த பர்மிஷனுமே கொடுக்காம மோடி அரசாங்கத்தோட ஒரு 2.0 செயல்படுது அப்படிங்கறது தான் இது. இன்னைக்குமே பர்மிஷன் கொடுக்கல தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் பண்ண. எனினும் மக்கள் இளைஞர்கள் அங்க போராட்டம் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வைத்து அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பகுதியில் பார்த்தோம் என்றால் தலைநகர் டெல்லியில் தற்போது மழை சீசனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவ்வப்போது மழை வழிகிறது. ஆனாலும் அந்த மழையை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கார்த்திக் நம்முடன் இருக்கிறார். கார்த்திக், இப்ப இருக்கிற நிலைமை எப்படி இருக்குங்க? அதாவது நாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு நேற்று முன்தினம் ஒரு மார்ச் ஒன்று தயார் பண்ணோம். அந்த மார்ச்சில் அமைதியான முறையில் போனப்ப போலீஸ் மிகப்பெரிய ஒரு கொலைவெறி தாக்குதலை மாணவர்கள் மேலே இளைஞர்கள் மேலே தொடுத்தாங்க. 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கடுமையாக ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பல பேரத்தோட மண்டையில் அடிச்சிருக்காங்க. பல பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. ஒரு 11ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி ஒருத்தங்க நெஞ்சு மேலே மிதிச்சு அவங்க கோமா ஸ்டேஜில் ஆரம்பத்தில் இப்போ அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வரைக்குமே கோமாவில் தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த கொலைவெறி தாக்குதலை மீறி போலீஸ் இங்கே ஜந்தர் மந்தரில் இருந்த ஸ்டேஜ் எல்லாத்தையுமே கிழிச்செறிஞ்சிட்டாங்க. அவங்களோட கணக்கு என்ன அப்படின்னா,
இந்த மாதிரி வந்து நடக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஜந்தர் மந்தரில் ஸ்டேஜை ரிமூவ் பண்ணிட்டா, இங்கே இருக்க பையகளை, இங்கே இருக்க மாணவர்களை தடியடி நடத்தி ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட்டம் கலைஞ்சிருன்னு திங்கக்கிழமை கணக்கு போட்டாங்க. ஆனால் நேற்று என்ன நடந்ததுன்னா, மக்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு அளவுக்கு அதிகமான கூட்டம், 1,00,000 பேர்த்துக்கு மேலே நேற்று கூடிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோ தூரம் இந்த மக்கள் கூடுனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து, நேற்று மழை, கடுமையான மழை. அந்த மழையும் மீறி மக்கள் இங்கே எந்த டென்ட்டுமே இல்லாமல் மழையையும் மீறி மக்கள் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. சாப்பாடு எங்கிருந்து வருதுன்னே தெரியல, அவ்வளோ சாப்பாடு மக்கள் கொடுக்குறாங்க. மக்கள் அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இருக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸார் இங்கே பல்வேறு அடக்குமுறைகளை ஏவி விட்டுருக்காங்க. ஆனால் அந்த அடக்குமுறைகள் எதுக்குமே நிறைய பேர் அவங்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம் காணல, லேப்டாப் எல்லாம் காணல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் அன்னைக்கு தடியடி நடத்தின அன்னைக்கு போலீஸ் இந்த இடத்த சீல் பண்ணி இங்க இருக்க பொருட்களை எல்லாத்தையுமே திருடிட்டு போறது, நிறைய பொருட்களை உடைக்கிறது அப்படிங்கறத பண்ணியிருக்காங்க. கேட்டா எங்களை ஆன்டி நேஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்திருக்கிறது அத்தனையுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். யார் வேணாலுமே பார்க்கலாம். இங்க காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி மட்டும் கிடையாது, பல்வேறு இளைஞர்கள், எல்லா தரப்பு மக்களுமே வந்திருக்காங்க. யாரெல்லாம் ஆன்டி நேஷனல்னு சொல்றாங்களோ அவங்களாம் இங்க பாருங்க, பார்த்துட்டு இவங்க ஆன்டி நேஷனலா இல்லையாங்கிறத முடிவு பண்ணுங்க. இங்க இருக்கவங்க யாரும் ஆன்டி நேஷனல் கிடையாது. எங்களை அட்டாக் பண்ண, கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தின போலீஸ் தான் ஆன்டி நேஷனலா நாங்க பாக்குறோம். அதுதான் எங்களோட நிலைப்பாடா இருக்குது. அபிஷேக் தீப் கே இந்த காங்கிரஸ் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினுடைய நிறுவனர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து எங்களது போராட்டம் நடைபெறும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இது எதை காட்டுகிறது? மத்திய அரசிடம் இருந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏதாவது அழைப்பு விடுத்தாங்களா? இல்ல, இப்ப வரைக்குமே மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு எந்த அழைப்புமே வரல. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் இங்கே நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே கேஸ் லைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. மோரோவர் போராட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருசாகுது. கடந்த 15 நாளாக நான் இங்கே இருக்கேன். 15 நாளாக பார்க்கும்போது நேற்று கூட்டம் ரொம்ப எனர்ஜி ஜாஸ்தியான கூட்டம். மக்கள் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இது காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியை தாண்டி மக்களோட போராட்டமாக மாறி இருக்குது. அதுதான் இன்னைக்கு இந்த போராட்டத்தோட நிலைமை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நேற்று போராட்டத்துக்கு இங்கே இருக்க போராடுற இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொல்லி சென்னையில் போராட்டம் நடந்தது. 150க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை தாவேக அரசு அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இது இங்க ஜந்தர் மந்தர்ல நம்மளுக்கு மோடி அரசாங்கமே போராட்டம் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு. ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தாவேக அரசு இதுக்கு எந்த பர்மிஷனுமே கொடுக்காம மோடி அரசாங்கத்தோட ஒரு 2.0 செயல்படுது அப்படிங்கறது தான் இது. இன்னைக்குமே பர்மிஷன் கொடுக்கல தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் பண்ண. எனினும் மக்கள், இளைஞர்கள் அங்க போராட்டம் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. போராட்டத்தை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் பல இடங்களில், பல மாநிலங்களில் இருந்து இங்கு சாரை சாரையாக குவிந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள். நாம் இப்ப பார்க்கிறோம், மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. இருந்தாலும் அந்த போராட்டக்காரர்கள் இங்கே அமர்ந்து தங்களது கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். अभी देखता हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मीडिया का भी कर रहा हूँ, मैं नहीं लेकर आऊंगा। मैं ये देते हैं उसमें जा रहा हूँ, मोड़े मेरी आपके इलाज ठीक है। अभी देखता हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मीडिया का भी कर रहा हूँ, मैं नहीं लेकर आऊंगा। mobiles 2 பேரும்